बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो रूनो कोरनो के औरीदुनको ख़्वैंदो मैंदो दो किस्म हुकूक थी चियोता हुकूकुल्लाह वेली कीगी और द्वेम हुकूकुल इबाद द बंदिगान हुकूक अगेत वेली कीगी। द अल्लाह हुकूक दादी मुन्स दे रोजदा हज दे ज़कात दे वग़ैरह वग़ैरह और सो हुकूक दासी दी ची आगा द बनी आदम और द इंसान हुकूक दी लक द मोर प्लार हुकूक द खज़ी हुकूक द खावन हक द बची हक द खोर हक द गावंडी हक द रिश्तेदार हक द आम मुसलमान हक। अल्लाह तबारक व तआला पख्पल हुकूक के द इंसान सर नरमी की कद अल्लाह खुशी अल्लाह बदाखपल हक दे बंदता माफ़ की और कना द अल्लाह खुशी द इंसान पर आगे बांधी निवीशी और द्वेम हुकूकुल इबाद द बंदिगान हुकूक दी न पा आगे की गुंजाइश निश्ता पा आगे की बाल आगे दा इंसान माफ़ कीगी तुरसो पूरी चे दे इंसान द आगे चाचे हक वहले दे द आगे इंसान नए माफ़ी चे दे दाना दा गुख्तले तोबा बासी और द आगना माफ़ी उगवाणी ब्या बाल आगे दे चे दे सकेगी माफ़ कीगी। अहादीस मुबारकों के राजी ची द क़ियामत बोरज़ बांदे बा दरी रजिस्टरी वी दरी किस्मा कापिया ने बवी यौ रजिस्टर आगा दे छिपा आगे के बाद द माफ़े अडू गुंजाइश नी यानी आगा खबरी बप के लिखली छिपा आगे के बाद द माफ़े गुंजाइश द सर नेवी द्वेम रजिस्टर बा आगवी पागे की बा आगा खबरी लिखली शिवी वी का अल्लाह उगवाली नो माफ़ी बे की और का अल्लाह उगवाली दा इंसान पे निवी उमशी और द्रीम रजिस्टर आगा दे पागे की बा आगा खबरी लिखली आगा हुकूक बाप की लिखली शिवी चिदा आगे बदला दा आगे दा अदायगी दा बजरूरी वी नो अवल रजिस्टर आगा ची बा आगे की दसरा गुंजाइश द बखनी निश्ता
نو پدې کې آغا شرک آغا کفر چې کوم خلق کفر کړي دي شرک کړي دي د هغې دپاره د معافی اعلان دا نشتا او دویم آغا چې په هغې کې که د الله خوښه شي اوبه بخي او که د الله خوښه شي دا انسان به اونیسي سزا به وله ورکي نو دا هغه حقوق دي چې هغې ته حقوق الله ویلې کېږي د الله حقوق که د الله خوښه شي جو معاف دي کی که د الله خوښه شوه سزا به درکي او دا دریم رجسټر چې دی دا هغه خبرې به دي کې لیکلي چې هغه د بندګانو د حقوقو سره تعلق ساتي نو تر څو پورې چې د انسان د دې بل انسان نه معافي نه وي غوښتلي الله تبارک وتعالی به د هغې د حق د ادا کولو کوشش کي الله به د هغې حق ادا کي بعضې به داسې چې د مور پلار د حق خیال به نه ساتلی بعضې مور پلار به داسې چې د الواد د حقوقو خیال به نه ساتلی بعضې خاوندان به داسې چې د ښځو د حقوقو خیال به نه ساتلی بعضې زنانه به داسې چې د خپلو خاوندانو خیال به نه ساتلی بعضې خلق به داسې چې د خویندو د حقوقو خیال به نه ساتلی بعضې به داسې چې د رشته دارۍ خیال به نه ساتلی بعضې به داسې چې د مسلمانانو د حقوقو خیال به نه ساتلی بعضې به داسې چې بل مسلمان ته به د ژبې نه تکلیف رسولی د لاسو نه به تکلیف رسولی په څه نه څه طریقه کې به بل مسلمان ته تکلیف چې دی هغه دا ورکړي نو په هغې اخري او دریم کتاب کې به دا خبرې چې دی هغه ذکر وي نو الله تبارک وتعالی به د دې د ادا کولو او د دې د پورا کولو چې دی هغه سکی دا امر کی او حکم به چې دی هغه کی نو د انسانانو په حقوقو کې د ټولو نه اهم حق دا د والدینو دی ځکه مور پلار سره سړی کور کې پاتې کېږي نږدې ورسره پاتې کېږي د دواړو نسبت د یو بل سره زیات راځي تعلق زیات راځي د دې وجې نه په ټولو حقوقو کې هغه لومبی حق دا د والدینو دی قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ الله دا حکم کړی دی الله دا فیصله کړی ده چې تاسو به عبادت صرف د یو الله کوئ د بل چا عبادت به نه کوئ وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوئ ښه سلوک به ورسره چې دی هغه کوئ مفسرین حضرات لیکي چې دلته الله تبارک وتعالی د خپل حق سره ډایرک د والدینو حق چې دی دا ذکر کو دې کې اشاره ده مقام او مرتبه ته د والدینو چې د الله په سیړم به حقوق چې دی هغه پتا باندې د خپل والدینو دي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان خیګړه خو سلوک دا چې دی د خپل والدینو سره کوي اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما کدی دواړو کې ستاسو سره یو بوډا توپ ته ورسید بوډا شو یا دواړه بوډاګان شو نو فلا تقل لهما اف بیا به ورته ګورې اف نکې وی کده دی اف نه لاندې یو کمزوري لفظ وی هغه به ذکر کړی اف څه ته وایي ما ته یو سړی خبرو کې زم چې اف داسې کوم دا اف دی مور پلار ته به دا نکې ځکه چې بوډاتوب ته ورسي د هغوی دماغ کمزوري شي د هغوی طاقت کمزوري شي بعض ټیم کې به تا ته قهر کی غصه به ته کی کاریږي به دته جواب به نه ورکې ځان به ساتي د جواب ورکولو نه ولا تنهرهما او رټې به امنا چې دا ورته وایي چې ځان له دې کار کتلی دی کې نه دغې ګوټ کې چې ته ستا به دې کې سویمه ده
ستا به دې کې څه خرڅېږي نو مور پلار ته به اف ام نه کې راټې به یې ام نه. کتابونو یو واقعه لیکلې ده او ډېر مشهوره ام ده. د موبایلو باندې به کسانو ویډیوګانې ام رخ کړي دي. یو پلار دی بوډا شوی دی، ضعیف ته نظر ام کمزوري شوی دی، لاس خپو کې هم طاقت کم دی، بلې باندې کارغه ناست دی. دا پلار دا بچی را اوغخت بچی دی خوراشه چې هغه راغی وی بچیا د دیوال باندې چې دا تور ښکاري دا څه دی؟ هغه وی بابا دا خو کارغه دی. لږ ساعت شوی دی بیا ترې نه پلار تپوس کی بچیه دا تور څه شی دی؟ وی دا خو کارغه دی بابا. درې پیرې ته تپوس کړی دی، په څلورمه چې کړی دی دا زوی یې کارېدلی دی. یمړه بل ستا څه کار نشته، ته کارغم نه پېژنې خو کارغه دی که نه. په پنځمه پیرې ورته بیا وی بچیه وی دا څه دی؟ دا زوی اوچت شو ولګېدو. وی لخته درته نیوه غواړي، ستا دماغ و کار پرېښودې لیونی شوي، ته کارغه چې دی هغه هم نه پېژنې او ډېرې سپکې سپورې دی خپل پلار ته چې دی هغه ووی. چې کله بچي غوسه خپله یخه کړه په خپل پلار باندې، پلار یې دننه لاړو د المارۍ نه یو کاپي راواغسته، کاپي راوړه د دې ماشوم د روکوټوالې هغه د پیدایش تاریخ دا هر څه سره یې پکې لیکلي وو. دی ورسره هم لیکلي وو چې په پلانکې ورځ باندې زما سره دا بچی زما خواته و او داسې بلې باندې یو کارغه ناست و، زما دی بچی زما نه 25 پیرې د دې کارغه په باره کې تپوس کړی دی، ماله به یې دومرې خوند راکاو چې ما به ورته وي چې بچیه دا خو کارغه دی. 25 پیرې ما ته دی بچي تپوس کړی دی، ما ورله چې دی هغه جواب ورکړی دی، ماله به د دغې خبرو دا چې دی هغه خوند او مزه راکوله. نن هغه بچی راپاسي او چې پلار دی نه 15 پیرې تپوس کی نو بیا رالګي پلار ته کنزل ویل، پلار ته لیونی، پلار ته بد ردی دا چې دی هغه وایي. د دې وجې نه وی عندک الکبر احدهما او کلاهما، که یو بوډا توب ته ورسېد یا دواړه ورسېدو نو فلا تقل لهما اف، د خولې نه به ورته اف ام نه وباسي. ولا تنهرهما، رټې به ام نه. وقل لهما قولا کریما، او ښکلې مزیدارې ښایسته د اخلاقو ډکې خبرې دا چې دی هغه ورته وکړه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، دی والدینو ته د خپلې وزرې ورښکته کا، مطلب ځان کې عاجزي پیدا کا. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، او دا دعا د خپل والدینو د پاره غواړه، الله زما پر والدینو باندې رحم وکي، کما ربیانی صغیرا، څنګه چې زما پر کوټوالي باندې تربیت چې دی هغه کړی دی. زیرا الوی کړی ما الله د دوی د وجنه ما ته زما د جسم را نصیب شوی دی، الله د دوی د وجنه ما ته د خوراک میلاو شوی دی، الله د دوی د وجنه زدي مقام او مرتبه ته را رسیدلې ما، الله د دوی د وجنه تا چې زید د نشنه چې دی هغه د اشتکلم، الله دا زما د دی والدینو کمال دی. نن معاشره کې والدینو ته ډېر زیات په کم سپک نظر باندې کتلی کیږي. دا ولی د دې یو څو وجې دي. یو وجه دا ده چې مونږه د علماو سره ناسته نه کوو. چې کله د علماء کرامو سره ناسته وي نو خامخا د حقوقو خبرې به راځي، نو دا خبره به پکې هم راځي د والدینو قدر به ته زده کې. یو دا سبب دی. دویم سبب د نیکانو صلحاو تاریخ واقعات کتابونه دا مونږ نه ګورو.
چې کله تا ته د علماو سره د ناستې فرصت نه میلاویږي ټیم د سره نی چې د علماو سره کینی نو بیا د اسلامی کتابونو مطالعه کوا په هغې کې به تو حقوق لولې په هغې کې به ته د واقعات لولې د هغې نه به ته د رشته دارۍ حق پیژنې د هغې نه به ته د والدینو حق پیژنې د هغې نه به ته د خویندو حق پیژنې د هغې نه به ته د ګاونډي حق پیژنې د هغې نه به ته د یو عام مسلمان حق دا چې دی هغه پیژنې نو دویمه وجه چې دی هغه څه شی دی هغه دا ده او دریمه وجه زمونږ د دین نه لرېوالی دی مونږ د دین نه لرې یو د هغې دین نه د لرې کېدلو وجه دا ده چې مونږ ته د هېچا د حقوقو د ادا کولو پته نه لګي چې د دې انسان په بل انسان باندې څه حق دی لکه دا کور کې چې زمونږ سره کم انسانان پاتې کېږي که هغه په اعتبار د بیبي سره دی که هغه په اعتبار د بچی سره دی که هغه په اعتبار د لور سره دی که هغه په اعتبار د خور سره دی که هغه په اعتبار د والدینو سره دی دی هر یو له اسلام یو خپل حق ورکړی دی حال دا دی چې ستا سره کور کې کم زناور پاتې کېږي د هغې زناور هم په تا باندې حق شته که ستا سره کور کې یو چرګه پاتې کېږي یو بانګي پاتې کېږي یو مرغۍ پاتې کېږي یو چارپایه پاتې کېږي د هغې هم په تا باندې حق دی د هغې حق به هم ادا کوي خواته دی په دیوال باندې ګاونډي دي د هغه در باندې هم حق دی د رشته دار در باندې هم حق دی د مسلمان در باندې هم حق دی د دې ټولو حقوقو خیال چې دی دا به څه کوي دا به ساتي نو چې د خپلو والدینو قدر احترام دا وکړو کچری زمونږ سره د والدینو قدر پیدا شو د دې ډېر زیات برکات دي دوه کاره دا چې دی هغه مونږ خپل کو ګوره چا والدین ژوندي وي که د چا والدین وفات شوي وي هغوی کم دوه کاره چې کله مونږ د سحر منځ وکړو د سحر د مانځه نه بعد 12 پیرې قل هو الله احد سورت دا ولولو د دې ډېر زیات برکات دي احادیثو کې راځي چې کله یو انسان 12 پیرې سوره فاتحه دا سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد سورت ولولي دا سشوا چې دی انسان سلور د قرآن مجید ختمونه وکړه نه چې سحر مال کې تا منځ کو او دا دی پسې 12 پیرې وې سار مال منځ کو د کمی کاری خپل ځای باندې کېنه ګوره سورت یاسین وایا دا غې نه وروسته بیا د والدینو دپاره دی دا سورت چې دی هغه ووایا علما کرام لیکي چې کله د والدین یا یو پکې وفات شوي او دا دی 12 پیرې وې نو دا ایصال ثواب کا هغوی ته وبخا سو وایا الله تبارک وتعالی دا ما د خپل والدینو روح ته چې دی دغه اجر او ثواب دا غي روح ته مې دا بخلې دی الله دا غي روح ته په سکون چې دغه نصیب کی که یو مړی یو ژوندي الله د والدی یا د والد سی روح ته مې د دې د وجنه هغه د دغه اجر ورسه او چې ژوندي الله تبارک وتعالی د دې د برکت باغی باندې چې دی هغه رحم چې دی هغه وکي او دویم دا کوي چې د خپل والدینو د پاره دعا غواړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا دا دعا غواړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا چې کله یو انسان دا دعا وغواړي د دې د برکت الله تبارک وتعالی د والدین هغه قبر د غرونو مری اجر او ثواب الله داغي قبر ته چې دی غبر نازل کی مور پلار دا خو د دنیا په سر باندې یو هسته دي دی له الله یو مقام ورکړی دی دی له الله یو مرتبه ورکړی دا د دوی دعا غوړې دام د سره سمانه ده د دوی خیرم غوړې د سره سمانه ده یو گزر خپل یو واقعا لیکلی د خپل کتابونو مراغسته ده
وی زما والده ژوندې وه کمزورې شوې وه ضعیفه وه ما بیا ډېر زیات خدمت کا او د حج د ورځې چې به رالې ما به مې مور ته وی چې مورې حج له ځمه مور به مې راته وی چې بچیه زما خدمت به څوک کي چې ته حج له ځې دې کې وخت تېرېده ډېر وخت پکې تېر شو یو وارې مې زړه لراله چې یاره زما د ارمان به کله پوره کېږي پرېږده د مور نه تپوس نه کوم او ځمه دې حج له دی وی زه روان شوم قافلې خو به جداسې د اوښانو په شکل کې څوک به پیاده چې دی هغه تلل پوخا ګاډي نه و دی موږ روان شو سفر باندې یو علاقې ته یو کلي ته ورسېدو هغې کې م دمه کوله شپه م راله هغې کلي کې وی زه جومات ته لاړم مې چې ځان له به د شپې عبادت وکړم وی چې کله مانزه باندې ودرېدم چغې شروع شوې کلي کې چې غلا کړې وه هغه چوکیداران ګرځېدل غلې ته لشکه وي جومات ته راله جومات ته چې راله به ما باندې نظر شو وی چې غلم دا دی لا یو کړه اوس راغلی دی په جومات کې نفلونه کې ځان بچ کې به نفلو باندې وی زه راونیومه چې کله وی زه قاضي له بوتلمه اوس زما خبره هغوی نه اوري زه ورته امینت جوړی کوم چې دا دی هغه دي خو هغوی زما خبره نه اوري وی زما نه یې لاسونه چې دی کټ کړو مخ یې راله تور کو د خر د پاسه یې کېنولمه وی چې دا خر په دې ټول کلي کې وګرځوی او دا اواز کوي چې کوم سړی غلا کي داغه به دا علي داغه به دا انجامي وی ما ورته وی چې دا اواز مه لګوی چې چا غلا کړې ده داغه به دا انجامي دا مه وایې دا اعلان کوي چې کوم سړی د خپل مور پلار خبره نه مني داغې سړي به دا انجامي چې د مور پلار خبره نه مني د هغې سړي به دا انجامي ګورې والدینو ته وویم تاسو به هم ګورې په ناحقه باندې خپل بچي نه راګیروئ ډېر بچي داسې چې د مور پلار د وینا د وجې نه د خپلې ښځې حق نه ادا کي خبره مې دې پورې کوله وي دا اواز لګوئ چې کم سړی د مور خبره نه اوري د هغه به دا علي چا پکې اواز وکړو چې هلکه دا خو پلانکي بزرګ دی دا تاسو د ده سره څه وکړو کسان ته معافي غواړي دی بس زما سره چې څو هغه شوي دي خو ما خپل کور ته مور له مې ورسوی چې کله یې دی رسولی دی د مور خو نظر کم دی دروازه کې دی پرېښی دی دی اواز کی ډوډۍ راوړی مورې وي دا چې ته فقیر دی ډوډۍ وله راایستلې ده ورکې ورته ایښې ده دې ته وي مورې ډوډۍ خو دې راوړه خو زما خو لاس نشته دوه درې پیرې ده دا اواز ولګاو اخر کې مور وپېژن مور هم جاړي بچې هم جاړي بچې دننه کور ته بوت ټوله شپه دواړو الله ته چې د هغه فریاد او جړا وکړله الله تبارک وتعالی دوی باندې پرکالي راوستله چې کله سحر شو را بیدار شو الله تبارک وتعالی د مور د هغې دعا د برکته د بچي هغه لاس برابر کړي او لاسو له الله پاک چې د هغه صحت یاب کړي نو د مور خیره دا هم ګورې د سره سمه نه ده او د والدینو دعا دا هم ګورې د سره سمه نه ده د خپل مور پلار نه چې خیرې اخلې نو دعا ترې نه ولې نه اخلې او دا واقعه مخکې ما یو پیره کړې وه حضرت سلیمان علیه السلام ته الله وحی راولېږله وی نن درته زه د خپل قدرت یو کرشمه خیمه لاړ شه د پلانکي دریاب غاړې ته هلته درته زه خپل یو قدرت خیمه سلیمان علیه السلام سره پیریان هم لاړو انسانانو سره هم لاړو چې دریاب غاړې ته ورسېد څه شته نه سلیمان علیه السلام یو پیری ته وي د دریاب کې غوپه ووه کسه په نظر راله پیری په دریاب کې غوپې ووهلې را اخود وي ما ته هېڅ په نظر رانله د هغه نه بل غټ پیری هغه ورولېږه وی دریاب کې غوپه ووهه
هغه مو په وهله څه په نظر رانه سليمان عليه السلام آصف چې دا د سليمان عليه السلام خادمو دته ویته خو په وها وګوره چې سدي د چې او قاتل دریاب کې غوپا وهلا یو قبا یو محل راوچت کو د ځان سره داسي سالور دروازې دی په مکمل یو ګول بن گنبد دی سليمان عليه السلام چې وردن نشو گنبد تا پاغه کې یو نوجوان ولاړ دی د الله عبادت کی چې کله سلام وګرځاو سليمان عليه السلام دعا سلام وشو تپوست نکی وی دی مقام او مرتبه ته څنګه راورسېدی اغه نوجوان ولا جواب ورکی وی زما والدین او مور پلار دواړه ضعیف شوی او کمزوري مور می پسترګو باندې ړندا پلار می خپو باندې شلو ما ډیر زیات خدمت کړې دي مور می دا دعا به کوله چې بچیا الله دې ډېر لوی عمر درکا او ټول عمر دې الله په خپل عبادت او بندګۍ کې چې دې غرضان سره ولګوا مور می وفات شو د پلار خدمت به میکاو پلار مم کمزوري شو هغه براته دا دعا کوله چې بچیا الله دې داسې مقام درکا داسې مرتبه دې الله درکا چې د شیطان لاس او طاقت ته چې دی هغه نه در رسیږي مور مې مو پات شو پلار مې مو پات شو خوشی کور پات شو راوتم خپه ما ډیر زیات د دې دریاب غاړې لاله مناسم سوچ کوم دې کې د دریاب کې د عقوبه او د محل راخکار شو وی چې زکلا د محل ته وردن نشم محل چې دغه پرشتو اوچت کو دو بومین ستا وخت چې دغه تاسو کو وی هغه وخت شو دا وخت شو د الله عبادت کوم د الله په عبادت باندې ولاړم وی خوایا کنا خوريس د خوراک دې څه بندوبست دی بس وی چې کله وږي شم یا ستړي شم خوب راشي یو مرغې راشي داغه د ځان سره یو خوانچا خوراک راغستی اگر اوړي ماته کیدی وی چې داغه نه زه خوراک وکم د دنیا د هر یو سیز لذت او خوان او مزه په هغه خوراک کی وی داغه سره زما خوب ختم ستړی ختمه هر تکاوت د ارس سره ختم شي بیا د الله په عبادت ودرېږم وی ماته وی چې سوري وخت وشو د کم وخت نه یې ماته وی چې زه د ابراهیم علیه السلام د زمانه ما نزهت البساتین دا یو کتاب دی دا واقعا کې لیکل دا او مولانا عزیز الرحمن سیب خپل کتاب کې چې ربیع القلوب نوم دی دا واقعا اغي لیکل دا نوې چې هغه ټیمه پورې د 2000 سال دغه گنبد کې او دغه قبه کې چې دی هغه شوی نو زمانه او جوانا نورونو زما د دې واقعات ویلونه او د والدینو د دې حقوق بیانولو مقصد دا دی چې د چا والدین ژوندۍ دعاګانې ته واخلې قدر احترام وکړي چې د چا غمړې دي دوه عمل مې درته وښودو یو دا چې د هر مانځنه رستو خاص کر د سحر د مانځنه رستو 12 پیری قل هو الله احد سورت وای او خپل والدینو ته چې د غوی روح ته تخپا کوي اغه ته ورلېږي او کدا نشي ویلې د هر مانځه پسې رستو درې پیری وای چې درې پیری دی اوې داسې شو چې د سوره اخلاص چې درې پیری وې د قران مجید یو ختم دا چې دی هغه دی او تاسو مری بوډاګان چې ناس دي دوی هم وای ساسو کوم مور پلار عمر دي کنه هغه خپل والدینو ته د ځان د طرفه څه چې دی هغه تخپې لګي او دویم نمبر د اغوی د پاره دعاګانې غواړي او خصوصي دعا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا الله زما په والدینو رحم وکي لکه څنګه چې زما باندې بړکوالی باندې مهربانو زما خیال ساتلې دي
زما تربیت چې دی هغه کړی دی الله دغه شان زما په مور پلار باندې چې دی هغه ورحمېږي د هغوی باندې چې دی هغه رحم وکړي دغه شان دی چې مونږ د والدینو د حقوقو سره